जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मामा साहू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आम हिंदू धर्म रे माँ गंगा को केवल एक नदी नुहे बरं मोक्ष प्रदानकारिणी देवी भाव में पूजा करा जाए। कुहा जाए जे गंगा पवित्र जलर स्पर्श मात्रे मनिषर पाप क्षय हुए एवं तांकर आत्मा पवित्र हो जाए। किंतु आपण केबे भाबिछंती कि स्वर्गरु पृथ्वी को आसिबा पूर्वरु माँ गंगा को भगवान शिव निज जटारे काहींकी धारण कले? केवल माता गंगा जलस्रोतर बेग को रोकिबा पाई ना एहा पछरे लुचि रहिछि कौनसी गभीर आध्यात्मिक रहस्य? गंगा किपरि स्वर्गरु पृथ्वी को आसिले? राजा भगीरथंक तपस्या केते कठिन थिला एवं भगवान शिवंक जटारे बंदी हेबा परे गंगांक अहंकार किपरि भंग हैला? आजिर एही विस्तृत कहानी रे आमे जानिबा गंगा अवतरणर संपूर्ण इतिहास, राजा सगरंक 60,000 पुत्रंक रहस्य, गभीरथंक अभूत तपस्या, महादेवंक असीम करुणा एवं एही दिव्य घटना पछरे थिबा आध्यात्मिक संदेश। तेणु एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे आमे एमिति एक रहस्य जानिबा को पाइबा जहा बहुत कम लोक जानती। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही अभूत अलौकिक एवं रोमांचकर कहानी। माँ गंगा काहींकी भगवान शिवंक जटारे बास करती? जदि आपण आम चैनल रे प्रथम थर पई आछिछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल रो आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर प्रत्येक नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। पुराण अनुसारे माँ गंगा कौनसी साधारण नदी नुहंती, से हेउछंती स्वयं देवी, जिए स्वर्ग पृथ्वी एवं पाताल एही तीनोटी लोक को पवित्र करिवार शक्ति रखंती। कथार आरंभ हुए सही समयरु जेतेबेले भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करी दैत्यराज बलिंक यज्ञ मंडप को जाइथिले। वामन रूपरे से राजा बलि को मात्र 3 पाद भूमि मागिथिले। बलि सम्मति देबा परे वामन निजर विराट त्रिविक्रम रूप धारण कले। प्रथम पादरे से पृथ्वी को, द्वितीय पादरे से स्वर्गलोक को मापिथिले। तांकर दिव्य पाद स्पर्शरे ब्रह्मलोकर उपरि भागरु पवित्र जल प्रभावित हैला। ब्रह्मा सेही जलरे भगवानक चरण प्रक्षालन कले। सेही दिव्य जल ही परे गंगा नामरे प्रसिद्ध हैला। सेथिपाई गंगा को विष्णुपदी मध्य कुहा जाए, अर्थात भगवान विष्णुक चरणरु प्रकट होइथिबा दिव्य धारा। देवलोकरे माँ गंगा को समस्त देवता श्रद्धा और सम्मानर सहित पूजा करुथिले। तांकर जल को अमृत समान मने करा जाउथिला। जेउठी गंगा प्रवाहित हेले सेठारे प्रतिव्रता शांति और दिव्यतार बास हेउथिला। किंतु सेतेबेले केही मध्य कल्पना करि नथिले जे दिने एही दिव्य नदी को पृथ्वी को आसिबाकू पड़िबो एवं सेही पछर घटना रहिछि एक राजवंशर अत्यंत दुखद कहानी। सेही समय रे अयोध्यार सूर्यवंशर जणे महान एवं पराक्रमी राजा थिले। राजा सगर से न्यायप्रिय, धार्मिक एवं प्रजावर्षल शासक थिले। तांकर 2 जण राणी थिले, केशिनी और सुमति। बहु वर्ष पर्यंत संतान न हेबा कारणरू राजा सगर और तांकर 2 राणी महान ऋषि मानक आश्रम को जाई कठोर तपस्या कले। सेमानंक तपस्या रे प्रसन्न होई जणे महर्षि वरदान देले जे केशिनींक गर्भरू जणे तेजस्वी पुत्र जन्म नेबे, जिए वंशर रक्षा करिवे। अन्यपटे सुमतिंक गर्भरू 60,000 पुत्र जन्म नेबे, जेउ माने बलवान हेबे, किंतु तांकर स्वभाव अत्यंत उग्र हेबो। समय बीतिबाकू लागिला। केशिनींक गर्भरू असमंच नामक पुत्र जन्म नेले एवं सुमतिंक गर्भरू 60,000 पुत्र जन्म नेले। प्रथमे समग्र राज्य उत्सव पालन कला, किंतु बड़ हेबा सहित सगरंक 60,000 पुत्र निज शक्ति रे अहंकारी होई जाइथिले। सेमाने ऋषि माननकु असम्मान करुथिले, साधु माननक तपस्या रे बाधा सृष्टि करुथिले एवं निज बलरे 3 लोक को भयभीत करुथिले। देवता माने मध्य सेमानंकर व्यवहार रे
ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ସଗର ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାରରେ ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ସଗର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହିମା ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ମନାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଠାର ରାଜା ଯଦି ତାକୁ ଅଟକାଉନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସଗରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରି ନେଉଥିଲେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ରାଜା ସଗରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଶ୍ୱକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। 60,000 ରାଜକୁମାର ସେହି ଘୋଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଯଦି ରାଜା ସଗରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଓ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଘୋଡ଼ା ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜା ସଗରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଅବତରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିବ। 60,000 ରାଜକୁମାର ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ପର୍ବତ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଜକୁମାରମାନେ ଧର୍ମର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ସେମାନେ ପାତାଳ ଲୋକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମହର୍ଷି କପିଳ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଲୌକିକ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ସେହି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖି ସଗର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସପ୍ତମ ଆକାଶକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଋଷି ଘୋଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ଏଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମହାତପସ୍ୱୀ ଋଷି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କୁ କଠୋର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ତୁମେ ରାଜା ସଗରଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା ଚୋରି କରିଛ। ଏହା ଏକ ମହାପାପ। ଆଉ କେହି କହିଲେ, ତୁମର ତପସ୍ୟା କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜଣେ ଚୋର। କ୍ରୋଧରେ ସେମାନେ ମହର୍ଷି ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି କପିଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ତପବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାତ୍ର କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସଗରଙ୍କ 60,000 ପୁତ୍ର ସେହି ତେଜ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ସମଗ୍ର ସ୍ନାନ ନୀରବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ବ ଓ କ୍ରୋଧର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ କେବଳ ଭସ୍ମର ଢେର ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ରାଜା ସଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, କାରଣ କେହି ଜୀବିତ ଫେରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରମାନେ ନ ଫେରିବାରୁ ରାଜା ସଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର କାକାମାନେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଆଣ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବିନୟର ସହିତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଂଶୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ।
ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦୂରରୁ ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ଯଦି ମୋର ପୂର୍ବଜମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ସତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ମହର୍ଷି କପିଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମର ପୂର୍ବଜମାନେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅବିବେକ କାରଣରୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିଭ୍ରଷ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଂଶୁମାନ ଏହା ଶୁଣି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କାମ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ରାଜା ସଗରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ରାଜା ସଗର ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରୁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବାର ମହାସଂକଳ୍ପ। ରାଜା ସଗରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯଶର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଥିଲା, ମୋର 60,000 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନରେ ନିରନ୍ତର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଭସ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜା ସଗର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଅଂଶୁମାନ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରାଜସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଳୟର ନିର୍ଜନ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେ ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ କୌଣସି ଋତୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ମହାନ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଅନେକ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ସେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ବିଧାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 3 ପିଢ଼ି ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସଗର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୋକ୍ଷର ଆଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ରହିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ଭାଗୀରଥ। ଶୈଶବରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ବିନୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବାନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 60,000 ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥାରେ ଭରିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବି। ଭାଗୀରଥ ରାଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏକାକୀ ହିମାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ବାୟୁ ସେବନ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା।
ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନର ସଂକଳ୍ପ ପର୍ବତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଓ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଶେଷରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଭଗୀରଥ, ତୁମର ତପସ୍ୟା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି। ମାଗ ତୁମେ କ'ଣ ବର ଚାହୁଁଛ? ଭଗୀରଥ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଜାପତି, ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୟାକରି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପୂର୍ବଜମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବେଗ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେ ସେ ଯଦି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ବେଗକୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭଗୀରଥ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଠାରୁ ଭଗୀରଥ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ସେ ହିମାଳୟର ସେହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମହାଦେବ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଭଗୀରଥ ନିଜ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ତ୍ୟାଗ କରି କଠୋର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ସେ ଦିନରାତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ପର୍ବତର ତୀବ୍ର ଶୀତ, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଭଗୀରଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ସମଗ୍ର ତ୍ରିଲୋକରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। ଦେବତା, ଋଷି ଓ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୟମ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗୀରଥଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜଟାରୁ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା, କଣ୍ଠରେ ବାସୁକୀ ନାଗ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅପାର କରୁଣା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଭଗୀରଥ, ତୁମର ତପସ୍ୟା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି। କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଭଗୀରଥ ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମା ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗକୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ମୋର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ କୃପା କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ଜଟାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହସିଲେ। ସେ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିଷ୍କମ ଭାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧର୍ମମୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବି। ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋର ବେଗକୁ କିଏ ରୋକିପାରିବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯିଏ ମୋତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବ। ଏହାପରେ ସେହି ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ଆସିଲା, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଦେବତା, ଋଷି ଏବଂ ଭାଗୀରଥ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କରୁଥିଲେ। ମା ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ରଜବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ବିଶାଳ ଜଳରାଶି ଆକାଶରୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ।
ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଆଦୌ ହଲଚଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭସାଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଶିବ ନିଜର ବିଶାଳ ଜଟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜଳରାଶି ସେହି ଅସୀମ ଜଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନିଜ ବେଗ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରେ ଅନନ୍ତ ଜାଲ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବରେ ଅଟକି ଗଲେ ଯେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ପଥ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଟା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଗଙ୍ଗା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମଧ୍ୟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମହାଦେବ କେବଳ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିନୟର ପାଠ ଶିଖାଉଥିବା ଜଗତର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ଭାଗୀରଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିନୟପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଯଦି ଆପଣ କୃପାନ ହୁଏ ତେବେ ମୋର ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଦୟାକରି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପବିତ୍ର କରି ମୋର ପୂର୍ବଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଭାଗୀରଥଙ୍କ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜଟାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି ଜଟା ଭିତରୁ ମା ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତ, ସଂଯମିତ ଓ ପବିତ୍ର ଧାରରେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣରୁ ଗଙ୍ଗା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗର ନଦୀ ରହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପୃଥିବୀର ଜୀବନଦାୟିନୀ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବେଗ ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଗଙ୍ଗା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା ଓ କଲ୍ୟାଣରେ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାଗୀରଥ ନିଜ ରଥରେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଏହି ଅବତରଣକୁ ଭାଗୀରଥ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗୀରଥ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ମା ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ, ସେଠାର ପରିବେଶ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମି ସବୁଜରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ବନ ଓ ପର୍ବତ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଉଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଋଷିମୁନିମାନେ ନିଜ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରିକି ଏକ ମହାପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଭାଗୀରଥଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଜଳଧାରା ଏକ ସମୟରେ ମହର୍ଷି ଜାହ୍ନୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାହ୍ନୁ ଋଷି ଏକ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜଳଧାରା ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭସାଇ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହର୍ଷି ଜାହ୍ନୁ ଏହା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ତପୋବଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଏକାଥରେ ପାନ କରିଦେଲେ। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମା ଗଙ୍ଗା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଥରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦେବତା, ଋଷି ଓ ଭଗୀରଥ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଭଗୀରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମହର୍ଷି ଜାହ୍ନୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ମୋର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି। ଯଦି ମା ଗଙ୍ଗା ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବେ,
ତେବେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଭଗୀରଥୀଙ୍କ ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖି ଜାହ୍ନୁ ଋଷିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପବିତ୍ର। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଏହା କହି ସେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ନାମ ଜାହ୍ନବା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାହ୍ନୁ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ନଦୀ। ଏହାପରେ ମା ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ଥରେ ଭଗୀରଥଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କ ତପବଳରେ ରାଜା ସଗରଙ୍କ 60,000 ପୁତ୍ର ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଯାଇଥିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ଏହି ଭସ୍ମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜଳ ବର୍ଷାନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସଗର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭସ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେହି କ୍ଷଣରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆକାଶରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା। ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଗର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଧରି ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କୃପାରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଦିନ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଭଗୀରଥ, ତୁମର ନାମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମା ଗଙ୍ଗା ଭଗୀରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସଗର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାହାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ ଥିବାର ଦେଖୁଛୁ? ସେ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ମହାଦେବ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ଜଟରେ ଧାରଣ କରି କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ ସେହି ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅହଙ୍କାରରେ ବହିଯାଏ ସେହି ଶକ୍ତି ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗ ଯଦି ସିଧା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜଟାରେ ଧାରଣ କରି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କଲ୍ୟାଣର ପଥରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟା ତପସ୍ୟା, ସଂଯମ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନର ପ୍ରତୀକ। ମା ଗଙ୍ଗା ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ କୃପାର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସଂଯମ ଓ ବିନୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅହଙ୍କାର ଯୋଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମହାଦେବ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜଟାରୁ ଏକ ଛୋଟ ଗଙ୍ଗା ଧାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ମହାଦେବ ସଦା ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଦେବତା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ 3ଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଅହଙ୍କାର କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉନା କାହିଁକି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହାର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗୀରଥଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।
ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଧନ କିମ୍ବା ପଦବୀ ମିଳିଲେ ତାହାକୁ ବିନୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ନଦୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋକ୍ଷ ଦାୟିନୀ ଜନନୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, କରୁଣା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଆମକୁ ସଦା ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜିତିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବତରଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ତାଙ୍କ ବିରାଜମାନ ହେବାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାମା ସାହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହର ହର ମହାଦେବ।